हेलो स्टूडेंट्स आमे स्टैंडर्ड 7 रो मो पिला बेला कथा आमे ऑलरेडी पढ़ी सारिछे। आज आमे आ गोटे महापुरुषों विषय जानिबा जो जी की वीर सुरेंद्र साय। ओके तो आमे आज पढ़िबा। तो ये लेखक कहले दास बेनहुर। एक्चुअली दास बेनहुर तांकर नाम नुहे, तांकर प्रकृत नाम हेउची जितेंद्र नारायण दास। तो दास बेनहुर होउछन एक कलम नाम। से गल्प कविता प्रबंध अनुवाद और सह शिशु साहित्य सफल योगदान लगी से ओडिशा साहित्य एकाडेमी और ओडिशा विज्ञान एकाडेमी भली संस्था मानक द्वारा मध्य पुरस्कृत होइछन्ति। तो ये एकाडेमी पुरस्कार प्राप्त जड़े लेखक। ओके तो ये लिखिछन्ति कुना पाई अनाबना गीत, शिशु कविता संकलन पाई ओडिशा साहित्य एकाडेमी और उहाड़ निदरे पढ़ी सोई जनप्रिय विज्ञान पुस्तक पाई ओडिशा विज्ञान एकाडेमी द्वारा पुरस्कृत होइछन्ति। कुना पाई अनाबना गीत पाई ए जो गोटी शिशु कविता जो ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार मिलथिला। कुना पाई अनाबना गीत जो एकाडेमी पुरस्कार मिलथिला साहित्य एकाडेमी। आ रही उहाड़ निदरे पढ़ी सोई ये हूँ गोटे विज्ञान पुस्तक पाई जोटा कि विज्ञान एकाडेमी द्वारा से पुरस्कृत होते जो उहाड़ निदरे पढ़ी सोई पाई। ओके तेणु यह व्यतीत से आहरी भी लिखिं नाभि समुद्र विचित्र चित्रित चौपाश असरती मेघ गांधी कहानी इत्यादि अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ। ये जो आम टॉपिक पढ़ा वीर सुरेंद्र साय ये हूँ जड़े स्वाधीनता संग्रामी। तो महान स्वाधीनता संग्रामी वीर सुरेंद्र साय जीवन निष्ठा त्याग देशप्रेम संगठन और दक्षतार परिचय यही जो गल्प यही जो महापुरुष जीवन में आम पढ़ा यही लेखार आम प्रतिपादन करा जायछि। ओके आम टॉपिक को जीवा। भारतर स्वाधीनता संग्राम इतिहास रे जो केते जण ओडिया साहेब मानकर अविस्मरणीय कृतित्व रखी जाइछन्ति सेमानक भितरे थिले सुरेंद्र साय अन्यतम। तो भारत में विभिन्न बहुत आमर स्वाधीनता संग्रामी आसीथिले। तो सेमान भितरे जो इतिहास रे ना करथिले से ओडिया इतिहास ओडिया ओडियार स्वाधीनता संग्रामी जो मान थिले सेमानक भितरु सुरेंद्र साय मध्य अन्यतम। ओके तो भारतर स्वाधीनता संग्राम इतिहास रे जो केते जण ओडिया से अविस्मरणीय कृत्य अविस्मरणीय माने जहाँ को केबे भी भूली हो पार ना माने सारा जीवन रही पार। ओके तो सेमानकर अविस्मरणीय कृतित्व रखिछन कृति माने सेमाने करि जाइथिबा भल कार्यगुड़िक। ओके तो कृतित्व रखी जाइछन्ति सेमानक भितरे थिले सुरेंद्र साय अन्यतम। तो ओडिया जेते भी आम स्वाधीनता संग्राम थिले सेमानक मध्यरे सुरेंद्र साय भी मध्य थिले। ओके तांकर विप्लवी जीवनर वीरगाथा तांकु जड़े प्रकृत वीरर मर्यादा दे वीर सुरेंद्र साय भावे सबुआड़े परिचित कराई। तांकर जो वीरर मर्यादा तो वीर मर्यादा केतेबेले मिले ना किसी भल काम करते तो वीर गाथा को लेकिन तांकर वीरर मर्यादा दि जाए। तेणु तांकर नाँ लेखागला वीर सुरेंद्र साय माने निहाती भाव से कौन वीरत्वमूलक कार्य करेंगे बोली वीर सुरेंद्र साय भाव कहगला। ओके से संबलपुर अंचल को विदेशी इंग्रेज शासक को कबल छड़ाई आनी स्वाधीन करने जो गण विप्लव तोड़ी ताहार पटांतर ना। गण विप्लव माने लोक मानक लेकिन विप्लव आरंभ करवा। ओके तो ये जो इंग्रेज शासन थिला आम जाने ब्रिटिश मैंने आमको शासन करुले तो सेतेबेले संबलपुर अंचल को विदेशी इंग्रेज मान कबल छड़ाई आने और संबलपुर को स्वाधीन रखापी से कौन करते ना गण विप्लव आरंभ करते जो गण विप्लवर कौन प्रकार पटांतर ना माने ये हूँ अनन्य। ओके तो देखा आम संबलपुर राजवंशर चतुर्थ राजा थे मधुकर साय। ओके तो चतुर्थ राजा थे मधुकर साय। तो मधुकर सायंकर से थिले पणनाती पणनाती माने नातीर नाती को आम कह पणनाती। ओके राजा मधुकरंकर द्वितीय पुत्र थिले अनिरुद्ध अनिरुद्धंकर नाती थिले धर्म सिंह। तो धर्म सिंह थिले तांकर पिता। तो आम क्वेश्चन आसब तो वीर सुरेंद्र साय पिता नाम कौन ना धर्म सिंह। ओके माता थिले रेवती देवी। तो सुरेंद्रंकर थिले 6 भाई और गोटे भौणी थिले। तो सेमानक भितरे सुरेंद्र थिले ज्येष्ठ माने बड़ भाई थिले। ओके ये जो फटोटी देखुच ये हूँ वीर सुरेंद्र साईंकर फटो। ओके तो देखा तो से ज्येष्ठ भाव संतान भाव जन्मग्रहण करते 1809 मसीहा जनवरी 23 तारिख खिंडा जमींदारी से जन्मग्रहण करते। जमींदारी थाए तो खिंडा जमींदारी से 1809 मसीहा जनवरी 23 तारिख सॉरी 23 तारिख ही जन्मग्रहण करते। तो साधारण पोथी विद्या अपेक्षा विभिन्न शारीरिक और कौशल शिक्षा को पिलादिनु सुरेंद्र भल पाउथिले। से पोथी विद्या माने आगु जो पोथी विद्या माने बही को लेकिन से पाठ पढ़ा ये सब तांको पसंद नथिला। किंतु पसंद कौन थिला ना ना शारीरिक कौशल शिक्षा को से माने से कौन करथिले पिलादिनु बहुत भल पाउथिले। शारीरिक कौशल माने कौन ना जेमिति कि
ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼ କରିବା, ସରସନ୍ଧାନ କରିବା, ତରବାରୀ ଚାଳନା କରିବା ଏସବୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଥିରେ ବି ସେ ପଟୁତା ଲାଭ କରିଥିଲେ, ମାନେ ଏଇଥିରେ ସେ ବହୁତ ପ୍ରବୀଣ ଥିଲେ, ପଟୁତା। ଓକେ। ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କକା ବଳରାମ ସାଏ ତାଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଓକେ। ତ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କର କକା ମାନେ ଦାଦା ଥିଲେ କିଏ? ବଳରାମ ସାଏ। ଓକେ। ତ ବଳରାମ ସାଏ ତାଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ବିବାହ ବୟସ ହେବା ତତ୍କାଳୀନ ସେ ସମୟରେ ଥିବା ଛୋଟନାଗପୁର ଅଧୀନସ୍ଥ ଗାଙ୍ଗପୁର ରାଜ୍ୟରେ ହାତୀବାଡ଼ି ଜମିଦାରଙ୍କ କନ୍ୟାକୁ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଇଏ ଥିଲେ ଖିଣ୍ଡା ଜମିଦାର, ସିଏ ଥିଲେ ହାତୀବାଡ଼ି ଜମିଦାର। ଓକେ। ହାତୀବାଡ଼ି ଜମିଦାରଙ୍କ କନ୍ୟାକୁ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଓକେ। ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ମିତ୍ରଭାନୁ ସାଏ। ତ ତାଙ୍କର ଇଏ ଜଣେ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଯିଏକି ଛୋଟନାଗପୁର ଅଧୀନସ୍ଥ ଗୋଟେ ଗାଙ୍ଗପୁର ରାଜ୍ୟର ହାତୀବାଡ଼ି ଜମିଦାରଙ୍କୁ ସେ ଜମିଦାରଙ୍କ କନ୍ୟାକୁ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଥିଲା, ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ମିତ୍ରଭାନୁ ସାଏ। ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ? ମିତ୍ରଭାନୁ ସାଏ। ଓକେ। 1803 ମସିହାରେ ଇଂରେଜମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଦଖଲ କଲେ ସିନା, ସମ୍ବଲପୁର ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ରାଣୀ ରତନ କୁମାରୀଙ୍କ ଅଧୀନରେ ବିଦ୍ରୋହ ଲାଗି ରହିଲା। ତ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଇଂରେଜମାନେ ଆସିଗଲେ। ତ 1803 ମସିହାରେ ଇଂରେଜମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଦଖଲ କଲେ, ହେଲେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ସେମାନେ ସହଜେ କ'ଣ ଦଖଲ କରିପାରିନଥିଲେ। ତ ରାଣୀ ଯେଉଁ ଥିଲେ ରତନ କୁମାରୀ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର କ'ଣ ଲାଗିଲା? ବିଦ୍ରୋହ ଘମାଘଟ ଲାଗି ରହିଲା। ତ 1819 ବେଳକୁ ଏହା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱକୁ ଆସିଲା। 3ରୁ 18 ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବଲପୁର କ'ଣ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଅଧୀନକୁ ଆସିନଥିଲା। ତ 1819ରେ ଫାଇନାଲି ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କଲେ? ସମ୍ବଲପୁରକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇଗଲେ। ହେଲେ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରକୁ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ରାଜବଂଶର ବିଭିନ୍ନ ଦାବିଦାରଙ୍କ ଭିତରେ କନ୍ଦଳ ଚାଲିଥିଲା। କନ୍ଦଳ ମାନେ ଝଗଡ଼ା ଚାଲିବା। ଓକେ। ତ ସିଂହାସନ ମାନେ ସମ୍ବଲପୁର ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଅଛି, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଅଛି, ତ ସେଠି ଯେଉଁ ସିଂହାସନ, ତାଙ୍କ ରାଜଗାଦିରେ କିଏ ବସିବ? ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜଗାଦିରେ ବସିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ରାଜବଂଶର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଦାବିଦାର କହିଲେ କିଏ? ନା ଯିଏକି ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସିବାର ଯୋଗ୍ୟ ଯାହାର ଥାଏ ତାଙ୍କୁ କହିବା ଏଠି ଦାବିଦାର। ଓକେ। ତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କନ୍ଦଳ ଚାଲିଲା, ମାନେ ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଲା। ଶେଷରେ ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କଲେ? ନା ଅନ୍ୟାୟ ଉପାୟରେ, ଓକେ, ତ ଅନ୍ୟାୟ ଉପାୟରେ 1833 ମସିହାରେ ଅକ୍ଟୋବର 11 ତାରିଖରେ ରେପାଲିର ଜମିଦାର ଭବାନୀ ସିଂଙ୍କ କକା ନାରାୟଣ ସିଂଙ୍କୁ ରାଜଗାଦିରେ ବସାଇ ଦେଲେ। ତ ରେପାଲିର ଜମିଦାର ଥିଲେ କିଏ? ଭବାନୀ ସିଂ। ତାଙ୍କର କକା ଥିଲେ ନାରାୟଣ ସିଂ। ତ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ବସାଇ ଦେଲେ ସେଇ ରାଜଗାଦିରେ। ଓକେ। ତ ଏମାନେ ରାଜ ସିଂହାସନ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଦାବିଦାର ଥିଲେ, ସେମାନେ ରାଜବଂଶର ଲୋକ ହେଇକି ବସିପାରିଲେନି। କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ ବସିଗଲା? ଇଏ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ଜଣେ ଜମିଦାର। ସାଧାରଣ ଜମିଦାର କ'ଣ ବନିଗଲେ? ରାଜା ବନିଗଲେ। ତ ନାରାୟଣ ସିଂହଙ୍କୁ ରାଜା କରାଯିବା ପରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଘୋର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଗଲା। ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଯେ ନାରାୟଣ ସିଂହଙ୍କୁ ରାଜା କରାଯିବା ପରେ କାହିଁକି ଘୋର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଗଲା? ଏହାର ଆନ୍ସର ମୁଁ କହୁଛି। ତ ନାରାୟଣ ସିଂହଙ୍କୁ ରାଜା କରାଯିବା ପରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଘୋର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଗଲା, କାରଣ ସେ ଥିଲେ କ'ଣ? ସାଧାରଣ ପ୍ରଜାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧୀ। ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଜା କ'ଣ ହେଉ? ସୁଖରେ ହେଉ। ତ ରାଜା କ'ଣ? ରାଜା ଯଦି ପ୍ରଜାର ନ ହେବ ତାହେଲେ କାହାର ହେବ? ତେଣୁ ଅରାଜକତା ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁ ଇଏ କ'ଣ ନା, ଇଏ କେବେ ବି ପ୍ରଜାଙ୍କର ଭଲ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଇଏ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ରହିକି କାମ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଭଲ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଜାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧୀ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଜାମାନେ କ'ଣ ହେଲେ? ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଲା। ପ୍ରଜାମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ହେଲେ ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଲା। କେବଳ ଇଂରେଜ ସରକାର କେତେକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରତି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦାସୀନ ଥିଲେ। ତ ଇଂରେଜ ସରକାର ଆଉ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କହିଲେ ଯଦି ଧନୀ ବିତ୍ତଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦିକା ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, ତ ଅନ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଉଦାସୀନ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଉଦାସୀନ ହିଁ ରହିଲେ। ଓକେ। ଏହି ସମୟରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ। ତ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ, ତେଣୁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର କଥା କେହି ବୁଝିଲେନି। ତେଣୁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ନିଜକୁ ଛିଡ଼ା କରାଇଲେ। ସ୍ୱାଭିମାନୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି ଥିଲା ପ୍ରଗାଢ଼ ଭକ୍ତି। ଅତଏବ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର ସିଂହାସନରେ ବସାଇବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ଉପରେ ପ୍ରବଳ ଚାପ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ? ଯେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଉ? ରାଜା କରାଯାଉ। ତ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଯେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ହିଁ ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଇଂରେଜ ଉପରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ପଡ଼ିଲା? ଗୋଟେ ପ୍ରବଳ ବଡ଼ ଚାପ ପଡ଼ିଲା, ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଲା। ହେଲେ ନାରାୟଣ ସିଂହ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଉପରେ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରି ତାଙ୍କୁ ପରାଜିତ କଲେ। ସମର୍ଥକ କୋଉମାନେ କହିବା? ତ ଏଠି ଦେଖିଲେ ନାରାୟଣ ସିଂହ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ। ତ ନାରାୟଣ ସିଂହ କ'ଣ କଲେ? ଯେଉଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ମାନେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ଯିଏ
ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ କଲେ ଅତର୍କିତ ମାନେ ହଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣ କରି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ପରାଜିତ ବା ପରାସ୍ତ କଲେ। ତ କକା ବଳରାମଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ହେଲା। ତ ଇଏ ଥିଲେ ଦେଖ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ କକା ଥିଲେ କିଏ ବଳରାମ। ତ ବଳରାମଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଗଲା ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ବି କରାଗଲା। ଆଜୀବନ ମାନେ ସେ ଜୀବନ ସାରା ସେ ମାନେ ଜେଲରେ ରହିବେ। ଓକେ। ତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ 5 ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ଆପତ୍ତିକ୍ରମେ ତାହା ପୁଣି ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରିଦିଆଗଲା। ତ ପ୍ରଥମେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଥିଲା କେବଳ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କ ଆପତ୍ତି, ରାଜା କିଏ ଥିଲେ କି ଆମର ନାରାୟଣ ସିଂହ ଥିଲେ। ତ ନାରାୟଣ ସିଂହଙ୍କ ଆପତ୍ତିରେ ତାକୁ କ'ଣ କରାଗଲା ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରିଦିଆଗଲା। ମାନେ କେବେ ବି ସେ ଜେଲରୁ ଯେମିତି ବାହାରିକି ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଓକେ। ତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ହଜାରିବାଗ ଜେଲରେ ଥିବା ସମୟରେ 1849 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ରାଜା ନାରାୟଣ ସିଂହଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ତ 1849 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଇ ଯେଉଁ ନାରାୟଣ ସିଂହ ଯିଏ ରାଜା ହେଇଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର, ତ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ଦଖଲକୁ ଆସିଗଲା। ତେଣୁ ଏବେ କ'ଣ ହେବ କୌଣସି ରାଜା ରହିବେନି ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ। ତ କିଏ ରହିଲେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଟୋଟାଲ ଇଂରେଜମାନେ ହିଁ ଶାସନ କଲେ। ଓକେ। ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ରାଜଗାଦିରେ ଜଣେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ପସନ୍ଦ କରିକି ବସେଇ ଦେଉଥିଲେ ଯିଏକି କେବଳ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ କଥାକୁ ହିଁ ମାନୁଥିବ। ଓକେ। ତ ନାରାୟଣ ସିଂହ ହିଁ ସେଇଭଳି ଲୋକ ଥିଲେ ଯିଏକି ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର କଥା ହିଁ ମାନୁଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ କରୁଥିଲେ। ତ ସେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ପୁରା ଯଦି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କଲେ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଥର ନିଜେ ହିଁ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ସିଧାସଳଖ ଦଖଲ କଲେ। ତେଣୁ ଏଣେ ସମୟ ଚକ୍ରରେ 1857 ମସିହାରେ ସାରା ଭାରତରେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ କୁହାଯାଉଥିବା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମର ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା। ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ଆନ୍ଦୋଳନ 1857 ମସିହାରେ ଭାରତରେ ହେଇଥିଲା। ତ ୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମର। ଓକେ। ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମର ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା। ସେହି ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସ 31 ତାରିଖରେ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ହଜାରିବାଗ ଜେଲକୁ ଭାଙ୍ଗି ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ଖଲାସ କରିଦେଲେ। ତ ସେହି ବର୍ଷ କ'ଣ କଲେ ନା ଜୁଲାଇ ମାସ 31 ତାରିଖରେ ତ ସିଏ ଯେଉଁ ଆମର ଥିଲେ ଯେଉଁ ହଜାରିବାଗ ଜେଲରେ କିଏ ଥିଲେ କି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଥିଲେ। ତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ସେଇ ଯେଉଁ ହଜାରିବାଗ ଯେଉଁ ଜେଲରେ ଥିଲେ ତ ସେଠି ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଜେଲଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ତ ଜେଲରେ ଯେତେ ସବୁ ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଖଲାସ କରିଦେଲେ। ତ ଖଲାସ ହୋଇଥିବା ଏହି ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ମଧ୍ୟ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବି ମଧ୍ୟ ଖଲାସ ହେଇଗଲେ। ତମେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା। ତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଥିବା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଥମେ ମାତୃଭୂମି ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ କବଳରୁ କିପରି ରକ୍ଷା କରିବେ ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଲେ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମୀ ଭାବେ ସେ ସଜାଡ଼ି ନେଲେ ନିଜକୁ। ତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଥିବା ମାନେ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ସମ୍ବଲପୁର କ'ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରୁ। ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଟୋଟାଲି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ କବଳରୁ ସେ କିପରି ରକ୍ଷା କରିବେ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ସେ ସବୁବେଳେ ବୁଡ଼ି ରହିଲେ। ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ କେମିତି ଏମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର ତଡ଼ାଯାଇ ପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଓକେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଗକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା।